سانحہ مچھ کے متاثرین غم سے نڈھال۔ کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر احتجاج کا 5واں روز۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو کی دھرنے میں آمد۔ شہداء کے لواحقین سے تعزیت۔ مراد علی شاہ، یوسف رضا گیلانی، احسن اقبال اور دیگر کا بھی سانحے پر اظہار افسوس۔ سارے سیاسی اختلافات بھلا کر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدارا آؤ، ریاست کا کام ہے اپنے لوگوں کو تحفظ دینا، اور اسپیشلی ان لوگوں کو، خاص طور پر ان لوگوں کو تحفظ دینا جو انڈر اٹیک ہیں۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہیں اور یہ حادثہ پھر سے پیش آ گیا ہے تو آپ ہمت کریں اور چل کر آئیں اور ان کی داد رسی کریں۔ میں عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ لاشیں رکھ کے آپ کے منتظر ہیں۔ ہزارہ برادری کے ہر فرد کے پاس دکھ کی ایک داستان۔ سانحہ مچھ کے متاثرین جن کو پکار رہے ہیں ان کے پاس وقت ہی نہیں۔ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، وزیر اعظم کو ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے آنا ہی پڑے گا، ورنہ عوام کرسی پر نہیں بیٹھنے دیں گے۔ مریم نواز کا دھرنے کے شرکاء سے خطاب۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہمارے شہیدوں کو بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے، جہاں سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے لیکن ہمارا عوام کا خون سستا ہے۔ آپ کو مطالبہ ایک ہی ہے کہ آپ کو جینے دو، لیکن ہمارا ریاست کا ناکامی ہے اگر بیرون ملک کا سازش کامیاب ہو کے ہمارے معصوم شہریوں کو قتل کروا رہے ہیں۔ سانحہ مچھ بہت گہرا زخم، سیاست کرنے نہیں، ہزارہ برادری کا دکھ بانٹنے آئے ہیں۔ پاکستان میں سب کچھ مہنگا، خون سستا ہو گیا، بیرونی حملے ریاست کی ناکامی ہیں۔ بلاول بھٹو کی تنقید، متاثرین کے مطالبات کی حمایت۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو سیاست کرنے دھرنے میں آئے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے صرف اشتعال انگیز تقریریں کی، کسی نے شہداء کی تدفین کی بات نہیں کی۔ لیاقت شہوانی کا رد عمل۔ سانحہ مچھ کے متاثرین کے مطالبات اور احتجاج کے حوالے سے غور۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ ملک کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ۔ پی ڈی ایم تحریک اور سینٹ الیکشن پر بھی مشاورت۔ سانحہ مچھ، بلوچستان حکومت کا غفلت کے مرتکب محکموں کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں چیف سیکرٹری کی واقعے پر بریفنگ۔ جام کمال کی جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ سانحہ مچھ کے متاثرین سے یکجہتی کا اظہار۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں دھرنا، اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں بھی احتجاج جاری۔ سفاک قاتلوں کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ۔ لاہور میں گورنر پنجاب کا مظاہرین سے اظہار تعزیت۔ پاکستان کا فتح 1 میزائل کا کامیاب تجربہ۔ میزائل سسٹم کی 140 کلومیٹر تک روایتی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی کامیاب تجربے پر انجینئرز اور سائنسدانوں کو مبارکباد۔ افغانستان سے حملے میں سپاہی فضل واحد کی شہادت۔ دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کی مذمت۔ پڑوسی ملک دہشت گردوں کے خلاف فوری کارروائی کرے، ترجمان دفتر خارجہ کا مطالبہ۔ شکست خوردہ عناصر پہلے دن ہی سازشوں میں مصروف۔ عوام نے ہارنے والوں کا منفی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ نیا پاکستان آگے بڑھتا رہے گا، تبدیلی کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کریں گے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا عزم۔ پی ڈی ایم ٹولہ این آر او کے لیے دربدر، عوام کے ٹھکرائے گھر کے رہے ہیں نہ گھاٹ کے۔ راج کماری اور کنیزیں ہوس اقتدار میں ماری ماری پھر رہی ہیں۔ استعفوں اور لانگ مارچ کے غبارے سے ہوا نکل چکی، فردوسہ شقاوان کی تنقید۔ Joe Biden
and Kamala Harris will be the president and the vice president according to the ballots that have been given to us. जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर। अमेरिकी कांग्रेस ने तौसीक कर दी। जो बाइडन 306 और ट्रंप के 232 इलेक्टोरल वोट। नायब सदर कैमला हैरिस की जीत की भी तौसीक। दोनों 20 जनवरी को हल्फ उठाएंगे। कोरोना एक और सियासतदान की जान ले गया। नून लीग के रुकने पंजाब असेंबली मुनीरा यामीन सत्ती मोहलिक वायरस से जाँ बहक। वो CMH रावलपिंडी में वेंटिलेटर पर थीं। कोरोना की दूसरी लहर का जोर बरकरार। मजीद 50 अफराद जान से गए। अब तक 10,511 अमवात, 2,482 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,95,075 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 34,049 हो गई। कराची से तजावुजात के खात्मे का मिशन। महमूदाबाद नाले के अतराफ चौथे रोज भी ऑपरेशन। गैर कानूनी तामीरात मिसमार, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज से मैं हूं उमर दराज। मैं हूं जवेरिया जैद और मैं हूं उबैद। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ने धरने के शुरका से खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि सानिहा मच का जख्म बहुत गहरा है। सियासत करने नहीं, दुख बांटने आए हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान में सब कुछ महंगा, खून सस्ता हो गया। बैरूनी हमले रियासत की नाकामी है। 1999 से अब तक हजारा बरादरी के 2000 अफराद शहीद हो चुके। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज तक एक शहीद को भी इंसाफ नहीं मिला। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हमारे शहीदों को भी एहतजाज करना पड़ता है। जहां सब कुछ महंगा हो चुका है, लेकिन हमारा अवाम का खून सस्ता। आप अपने शहीदों के साथ एहतजाज कर रहे हैं। आपको मुतालबा एक ही है कि आपको जीने दो। रियासत से मुतालबा करते हैं कि आपने कहा था कि हम नेशनल एक्शन प्लान का अमल दरामद करेंगे और दहशतगर्दी का कमर तोड़वाएंगे। और अगर आज तक ना सिर्फ दहशतगर्द हमला कर सकते हैं मगर इंतहा पसंदी की बात भी कर सकते हैं, तो फिर हमारा नेशनल एक्शन प्लान भी नाकाम है। हमारे मुल्क में जो दहशतगर्द है उनका कमर अभी तक नहीं टूटा है, लेकिन हमारा रियासत का नाकामी है। अगर बैरून मुल्क का साजिश कामयाब होकर हमारे मासूम शहरियों को कत्ल करवा रहे हैं, तक आप एक खानदान को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ दिलवाए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाए, मैं कह रहा हूँ कि मेरा शहीद मजदूर जो अपना मजदूरी करते हुए उसका गला कटाया जाता है, उसको ज़रूर इंसाफ दिलवा दो। जब तक आप अपने शहरियों को ये यकीन नहीं दिला सकते हो कि आपका ज़िंदगी तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे, आपका मुल्क करेंगे, तो ना सिर्फ उन शहरियों का ज़िंदगी को मुसलसल ख़तरा रहेंगे, मगर इस मुल्क को ख़तरा होगा, इस वफाक को ख़तरा होगा। मेरा आपसे ये वादा है, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा हमारा यही कोशिश होगा कि हमारे अवाम के, हमारे मुल्क के गरीब अवाम को जीने दो। लीगी नायब सदर मरियम नवाज भी हज़ारा बिरादरी से इज़हार यकजहती के लिए कोयटा पहुंची, जहां उन्होंने शुरका से खिताब में कहा कि हज़ारा बिरादरी के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गए हैं। वज़ीर आज़म को मजलूमों के सर पर हाथ रखने के लिए आना पड़ेगा। इमरान खान धरने में ना आए तो आवाम उन्हें कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। मुझे इस बात का भी अफसोस है कि आप किसी बेहिस शख्स को पुकार रहे हैं और उसके पास यहाँ आने का वक्त नहीं है। सारे सियासी इख्तलाफात भुलाकर ये कहना चाहती हूँ कि खुदारा आओ, रियासत का काम है अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, और स्पेशली उन लोगों को, ख़ास तौर पर उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना जो अंडर अटैक हैं। रियासत माँ की तरह होती है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हैं और ये हादसा फिर से पेश आ गया है,
तो आप हिम्मत करें और चल कर आएं और इनकी दाद रसी करें। मैं इमरान खान साहब को ये कहना चाहती हूँ कि ये लाशें रख के आपके मुंतज़िर हैं। आप अपने क्या ये इनकी जो तकालीफ हैं, इनकी जो लाशें हैं, उससे क्या आपकी ईगो बढ़ी है? हम बिल्कुल इस पर सियासत नहीं करते, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी नाकामी और आपकी बेहिसी को आप सियासत कहकर टाल देंगे तो ये हम होने नहीं देंगे। आपको यहाँ आना पड़ेगा, इनके सरों पर हाथ रखना पड़ेगा, ताकि ये जो 5-6 दिन से खुले आसमान के नीचे मनफी दर्जाए हरारत में अगर ये अपनी लाशें सामने रख के बैठे हैं, ये आपसे कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे, तो आपकी ईगो आपकी इन लाशों से बड़ी हो गई है। खुदा के वास्ते मखलूक खुदा पर रहम करो। जो इस वक्त इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठा है, उसकी बेहिसी पर अफसोस है, सद अफसोस है। अगर ये हुक्मरान यहाँ पर नहीं आता तो वो सुन ले, फिर ये कौम उसको अब इस्लामाबाद में इस कुर्सी पर बैठने की इजाज़त नहीं देगी। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.